ओम सत्यम ओम तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमा ज्योतिरेण सोमृतं ब्रह्मावोर्भवस्वं अक्षतुष्कोण्डि नमानुकोण्डि वार्ता समस्तदृतक्षे द्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाक्षत ओम शिवाभ्यां शिवापञ्चा शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अष्टहाब्दव्याजाञ्चम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे लक्ष्मीनिवासगृहे नूतनगृहे समस्तदेवतां ब्राह्मण हरिहरगुरुचरण अरविन्दसन्धौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति स्वामी देवता व्रत पूजाञ्च अहं ब्राह्मण सहायेन करिष्ये तदंगत्वेन कलश आराधनं च करिष्ये। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे समाश्रितः मूले ततस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृकराश्रितः कुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः ऋग्वेदोदयजुर्वेदस्सामवेदो अधर्मः अङ्गे शैताः सर्वे कलशां समाश्रिताः। ओम गंगे जमुने चैव कृष्णा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीविख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः आयां द्रुतक्षेत्रद्वारा कलशोदकेन पूतोन् निలుసుకొని అన్నిటిని చల్లండి कलशोदकेन पूजा द्रव्यान् संप्रोक्ष మళ్ళీ తీసుకోండి దేవం సంప్రోక్ష దేవుడికి జల్లిస్తారు देवं संप्रोक्ष मल्ली तीसुकोंडि मेमे चल्लुकोंडि कलशोदकेन आत्मानं संप्रोक्ष अपवित्रः पवित्रोपासर्वावस्थान्ततोऽध्वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षांस्तानमोक्ष्यते मम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजांसानकं तावत्कम्पितभावेन बिम्भेऽस्मिन् सन्निधिपतिं भवामहे कविं कवेन उपमष्टवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पृहानान्धरादर्शामित्यष्टाङ्गैषणे अलङ्करणार्थमक्षतान् समर्पयामि सुमङ्गलेर्यं वधोरिमाकं समेतमस्तः सौभाग्यपुष्पेदुत्पादाभास्तं विपरीतः श्रीमहागणाधिपतये नमः हरिद्राचूर्णादिकुङ्कुमदेवानि समर्पयामि ओम शूर्पकर्णाय नमः
ओम भैरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि देवान्तरं समर्पयामि ओम नैवेद्यं सद्यस्काला नारीकेलशकलसहिता कदलीफलान् निवेदयामि तमलपापितं ओम भोर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं प्रतिप्रवचिंचामि अमृतमस्तु कल्लु मूసుకుని ఇచ్చలు చేయించండి ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम मदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि अमृतापदामहि स्तोत्रं समर्पयामि स्तोत्रं प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध्याचमनीयं समर्पयामि कामूलार्थं अक्षतां समर्पयामि तिरङ्गवस्त्रं शान्तिं नयश्चवे सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्ध्याचमनीयं समर्पयामि कर्पूरयुक्तां शंकी चक्री चंदगी श्रीमान नारायण और विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु ओम विश्वेत्ताते सवदेश प्रभात छाया चक्रम नमोवन प्रसन्ते पारावरं प्रशंकं समार्दो शरभाय शिवंथवे निशाचरोबाध प्रतिकंकणं लक्ष्मी नृसिंह सर ఇక్కడ చూడరా ఇక్కడ श्रीमहे प्रजन्नाजुषशने दिव्यपदेशं सुष्पदे दक्षिणकलशे वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मा देवानां पदवेकवीनां विशुरुद्राणां वैशमुगानां ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्समस्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्समस्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवापस्सन्तु सौमनस्समस्तु अक्षतंचारिष्टंचास्तु ओम अर्चमूलित्वतो अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्त पुत्रका उदपरन्नस्वार्चत वंशावृद्धिरस्तु शांति पुष्टिश्चिश्चास्तु पुनरपि गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु इष्टसंपदस्तु स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरे इदमर्घ्यमुदः पाद्यम् इदं पुष्पं समर्पयामि ओम बुध अरिष्ट संप्राप्ते बुध पूजां जगारयेत् बुध ध्यानं प्रवक्ष्यामि ईशान्यदिग्भागे बुध ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरे इदमर्घ्यमुदः पाद्यम् इदं पुष्पम् ओम शुक्रन्ते अन्यद्यजन्ते अन्यद्यरूपे अनिज्योतिवासी विश्वानि माया वसिस्वदाहो भद्राते पूषन्निरातिरस्तु इन्द्राणि मासनानि सुपत्नि मावस्रौ नक्ष्यस्यापरञ्चरसामरदेवते इन्द्रमर्तयपाय सोमविदाशार्याते अपस्तस्य तव प्रणीतितमशूरशन्नाय वासन्ति कवयसि यज्ञाः देवता प्रत्यदेवता सहिता सूर्यग्रहस्य प्राक्दिग्भागे शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरे इदमर्घ्यं पाद्यम् इदं पुष्पं समर्पयामि ओम शनि अरिष्ट संप्राप्ते शनि पूजां चकारयेत् शनि ध्यानं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरे इदमर्घ्यं पाद्यम् इदं पुष्पं समर्पयामि ओम केतु अरिष्टे संप्राप्ते केतु पूजां चकारयेत् केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तये ओम केतुं गणमन्नकेतवेशो मर्यापेशसेते शम्भुभद्रदायता चित्रं तिलकं तमस्मै चित्रक्षत्रं पयोधां चन्द्रं वयं पूर्वेरं ब्रह्मदेवानां ब्रह्मदेवानां पदवेकवीनां शुक्राणां वैशोमगानां सेनारुद्राणां वसुदेवराणां वंशोपतिष्ठते अष्टावलीनां देवोषे सहस्राक्षरापरमेभ्यो तद्रुद्रायुक्ते सेवेष्टमानवसे पूजे विशुद्धमभूदे गौरी समेत रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुर्चित्रवेदेतामूढमस्य पाकं सुरे लक्ष्मी समेत विष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम त्र्यम्बकं विदामहे स्कन्धं पुष्टिवर्धनं पूर्वार्कवन्दनामुद्योक्षेमामृतात् संसृष्टं तरमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्ताम्बरस्य मन्यो यतदा नाम्ने शत्रवपराजितासो अमयन्तां सदस्यमामे जिनेभ्यः अस्माकमस्तमे पदस्यामि सह
दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं मे वर्णस्वजेवज्ञातमया तामसुराजके वर्णं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तवायस्पते वायुदिक्पालके वायुदिक्पालकमावाहयामि सोमो स्थापयामि देवं सोमो रक्षं सोमो वीरं कर्म दधातु सारण्यं गौरी परमेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नो स्पदे ओम शांति 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 मंडपस्थावादेभ्यो आयुष्यमग्र्यं पदं शुभ्रं यज्ञापवितं बलांचि समुद्रश्च गृहादिवे शिवन्तरेयं भोरमागं समेत प्रसाद ओम सते नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम मुखावरी नमः आदित्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम दीप्ताय नमः ओम वसुदाय नमः ओम वसुदारण्ये नमः ओम कमलाय नमः उदये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाह्लादन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम शिवाय नमः ओम सत्ये नमः ओम सर्वोपद्रववारिणे नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्मविष्णुस्वात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओम भुवनेश्वर्ये नमः ओम श्री महालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः अष्टोत्तर समस्त सन्मंगलानि भवन्तु नित्यश्रेयस्तु नित्य सन्मंगलानि भवे रक्षणते मे पावमानं पावात्मा पावनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मजादेव परिपूर्णं तदस्तुते अनेन ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार भगवान् सर्वात्मासुरं श्री महागणाधिपता चरणारविन्दार्पणस्तु कविङ्गवेनामोस्तोस्तं जयसराजं ब्रह्मणां गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां उपमश्रोतं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः नमो व्रातपदे नमो गणपते नमो प्रणवपदे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय श्रीवर्णमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपदे नमो गणपते नमो विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपदे नमो गणपते नमो प्रणवपदे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपदे नमो गणपते नमो प्रणवपदे नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय
एकदन्ताय विघ्नविनाशिने नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तम्भोदराजये एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसुरजनमे वशमानये स्वाहा ओम गणपतये नमः 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 स्वाहा लक्ष्मी गणपतय इदं नमः नमस्कार महागणाधिपतिप्रसादसिद्धिरस्तु लक्ष्मीगणपतिप्रसादसिद्धिरस्तु इति आदित्यादि नवद्वास्तुभवनाख्यं कर्म करिष्ये यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा पुरुषात्महे कट्वास्तादिमहे तन्नो वास्तुप्रचोदयात् स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे तन्नो दुष्टजन्मे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा वास्तवोस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा ओम वास्तवोस्पदे प्रदियानि अस्मान् स्वामी शौणवीर्भवनः यत्रीमहे परितन्नादिवस्वैवेदितपदे स्वाहा वास्तवोस्पदे अपागं प्रेतागं चेतते स्वाहा ओम अग्निर्मोर्धादिवक्त्रप्रतिप्रद्यायम् अपागं प्रेतागं चेतते स्वाहा ओम अग्निर्मोर्धादिवक्त्रप्रतिप्रद्यायम् अपागं प्रेतागं चेतते स्वाहा चन्नं पेट्टुकोंडि अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित अंगारकग्रहाय नमः यजमानस्य अंगारकग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु तथास्तु ओम बुधग्रहाय नमः ओम बुध अरिष्टे संप्राप्ते बुधहवनांचकारयेत् बुधहवनं करिष्यामि बुद्धिपीडोपशान्तये स्वाहा ओम उद्बुद्ध्यस्माग्ने प्रजापत्ये संप्रदेहमन्त्रः मृत्योर्मोचे मोच्या ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वालापरीथाय सर्वदिक्षोपनहराय कुम्भट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिसहस्राय भट् स्वाहा स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्रशस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचे मोचया ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वालापरीथाय सर्वदिक्षोपनहराय कुम्भट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिसहस्राय भट् स्वाहा स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम
कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परोपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध संस्कार संहर उच्चोन्मोचे मोचया। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालापरीठाय सर्वदिक्षोपणहराय हुं फट् परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषसहस्राय फट् स्वाहा स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महा। सौख्यम तेजः आरोग्यम देहि मे श्रियम देहि मे अव्यवाहना ओम नमः इति మీ పేరు చెప్పండి నమస్కారం చేసుకోండి మీ గోత్రం పేరు చెప్పండి సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीमहागणाधिपते ओम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपते नमः। वेदोक्तवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनःपूर्वक प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि पूजाञ्जलिं प्रमाणपयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वान्नारोहयामि गजान्नारोहयामि वेदिकासहस्रारोपचार भक्त्योपचार भक्त्योपचार शान्तोपचार भोपचार नमोपान्तरात्मकं श्री महागणाधिपते चरणारविन्दार्पणमस्तु। भूतगंगा आदित्याय नमः ग्रहाणां ओम विष्णु सर्वतमानानि वैष्णव अक्षिंतुंगा हिरण्यस्वदापिनाति वोचा त्रिकोणान् विष्णु अजलवेशिं मध्ये प्रतलाकारमन्दिरे सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आद्याय सुमेते विश्वस्वमस्ति ओम अधिदेवता प्रत्यदेवता सत्या चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वेशिं और निर्मो ध्यान वक्तप्रतिजा यत्पादं प्रेतागुं సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ
ధనిక విభేదము లేక శవనకాది మహామునులు సభ ఏర్పాటు చేసినారట. ఆ సభలో ఒక ముని లేచి ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడట, స్వామి, భూలోకంలోని మానవులు తిండికి లేక బట్టకు లేక దారిద్ర్యం చేత కష్టము చేత దారిద్ర్యం చేత అక్కడే చస్తూ పుడుతూ నరకం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. అట్టి మానవులకు మోక్షానికి వెళ్ళటకై ఏదైనా వ్రతముంటే తెలుపుము అనగానే అప్పుడు సూత మహర్షి కళ్ళు మూసుకొని జరిగినది, జరుగుతున్నది, జరగబోయేది ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడట. పూర్వకాలంలో నారదుల వారు 14 లోకము తిరిగి వస్తూ ఉండగా మార్గ మధ్యలో భూలోకానికి వెళ్ళినారట. భూలోకానికి వెళ్ళి అక్కడి మానవులు చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారట. ఏమిరా, ఇక్కడి మానవులు అనేక పాప కర్మల చేత కష్టము చేత దుఃఖము చేత దారిద్ర్యం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఇట్టి మానవులకు మోక్షానిటకు వెళ్ళుటకై ఏదైనా మార్గం కొరకై వైకుంఠానికి వెళ్ళినాడట. వైకుంఠానికి వెళ్ళేసరికి నారాయణమూర్తి ఏ విధంగా ఉన్నాడంటే, ఒక చేతిలో శంఖము, మరొక చేతిలో గద, మరొక చేతిలో పద్మమాల, యోగ నిద్రలో ఉన్న ఆదిశేషుని పైన యోగ నిద్రలో ఉన్నాడట. అక్కడికి వెళ్ళి నారదుడు ఈ విధంగా ప్రార్థించినాడట, ఓ భక్తులను బాధను తీర్చేవాడా, ఓ వైకుంఠవాసుడా, నామము చేత పలికేవాడా అని ప్రార్థించగానే నారాయణమూర్తి మేలుకొని ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, హే నారద, నీవు వైకుంఠానికి వచ్చిన కారణమేమి? నీ మనసులో ఏదో కోరిక ఉన్నది, తెలుపుము, అది తప్పకుండా నెరవేరుస్తానని నారాయణమూర్తి అభయం ఇచ్చినాడట. అప్పుడు నారదుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడట, అవును స్వామి, నేను 14 లోకము తిరిగి వస్తూ ఉన్నాను. మార్గ మధ్యలో భూలోకానికి వెళ్ళినాను. అక్కడి మానవులు అనేక పాపకర్మల చేత కష్టము చేత దుఃఖము చేత అక్కడే చస్తూ పుడుతూ నరకం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. అట్టి మానవులకు సులభంగా మోక్షానికి వెళ్ళడానికి ఏదైనా వ్రతం ఉంటే తెలుపుము అనగానే అప్పుడు నారాయణమూర్తి అంటున్నాడట, హే నారద, నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. నీవు లోక శ్రేయస్సు కొరకు కోరినావు కాబట్టి ఒక వ్రతం ఉన్నది, తెలుపుతాము విను అని చెప్పినాడట. అప్పుడు నారాయణమూర్తి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడట, మానవులు సులభంగా మోక్షానికి వెళ్ళాలంటే రమాశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఉందని చెప్పినాడట. అప్పుడు నారదు అడుగుతూ ఉన్నాడట, స్వామి వ్రతం ఉందని తెలిపినారు, కానీ ఈ వ్రతము ఎప్పుడు చేసుకోవాలి? ఈ వ్రతము యొక్క విధానము, ఈ వ్రతము యొక్క ఫలితము ఏమి అనగానే అప్పుడు నారాయణమూర్తి చెప్తూ ఉన్నాడట, ఈ వ్రతము మాఘమాసంలో కానీ కార్తీక మాసంలో కానీ దీపావళి అందు కానీ శుభకార్యములందు కానీ ఏదైనా కోరిక కోరినప్పుడు కానీ ఈ వ్రతము చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతానికి దంపతులుగా కానీ ఒక్కరు కానీ కూర్చొని కూడా ఈ వ్రతము చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతానికి సత్యనారాయణ స్వామి స్వరూపమైన విష్ణుమూర్తిని ధ్యానం చేసుకోవాలి. ఈ వ్రతానికి ప్రాతకాలం లేచి కాలకృత్యము తీర్చుకొని బజారు వెళ్ళి నారికేలం, అరటి పన్ను, గోధుమ రవ్వ, చక్కెర మొదలైన పూజ ద్రవ్యము చేత బంధుమిత్ర సభారి వారి చేత ఇంటికి వచ్చి ఇంటిని ఆవు పేడతో అలికి పంచమలే ముగ్గులు వేసి సత్యనారాయణ స్వామి పీఠను కూడా పంచవలే ముగ్గులతో అలంకరించి ఆ పీఠ పైన తెల్లని బట్ట పరిచి ఆ బట్ట పైన చేరుంబావు బియ్యం పోసి ఆ బియ్యం పైన ముందుగా గణపతిని ఏర్పాటు చేసుకొని తర్వాత నవగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకొని మధ్యలో మట్టిది కానీ బంగారుది కానీ వెండిది కానీ రాగిది కానీ యథాశక్తి కలశము ఏర్పాటు చేసుకొని లేదా విష్ణుమూర్తి విగ్రహం ఉన్న ఏర్పాటు చేసుకొని దానికి పంచామృత స్నానం చేయించి షోడశోపచార పూజ చేసి శ్రద్ధగా కథ విని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన వారికి వారి మనసులో ఏమి కోరిక ఉంటుందో ఆ కోరిక తప్పకుండా సత్యనారాయణ స్వామి తీరుస్తాడని నారాయణమూర్తి నారదుల వారికి చెప్పినట్టు వాడైనారట. ఇది స్కాంద పురాణే దేవాకాండే మృతకథాయ ప్రథమోధ్యాయే సమాప్త. రమాశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. సత్యనారాయణ స్వామి నారీకేల నివేదయామి. నారికేల శ్రీమద్ రమణ గోవిందో హరి.
నారాయణమూర్తి అడుగుతూ ఉన్నాడట, స్వామి వ్రతముందని తెలిపినారు, కానీ ఇంతకు ముందుకు ఈ వ్రతం ఎవరైనా ఆచరించిన వారు ఉన్నారా, చేసిన వారు ఉన్నారా అనగానే అప్పుడు నారాయణమూర్తి చెప్తున్నాడట, పూర్వకాలంలో శతానందుడు అనే బ్రాహ్మడు వేదము చదువుకొని దారిద్ర్యం చేత బతుకుతూ ఉండేవాడట. రోజు ఊర్లో భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతూ ఉండేవాడట. అలా ఒక రోజు ఊర్లోకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేస్తే ఎవరూ పైసా ధనం భిక్షం కూడా వేయలేదట. చింతిస్తూ ఉండగా సత్యనారాయణ స్వామి సన్యాసి అనుకుంటూ ఉన్నాడట, ఈ బ్రాహ్మడు ఎందుకో దుఃఖిస్తున్నాడు అని సన్యాసి వేషం వేసుకొని ఆ బ్రాహ్మడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉన్నాడట, హే బ్రాహ్మడ ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు అనగానే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మడు చెప్పినాడట, అయ్యా నేను రోజు ఊర్లో భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతూ ఉండేవాడిని, ఈ రోజు కూడా భిక్షాటన చేస్తే ₹1 భిక్ష కూడా నాకు లభించలేదు, అందుకే చింతిస్తున్నాను అనగానే అప్పుడు ఆ సన్యాసి చెప్పినాడట, హే బ్రాహ్మణ నీవు ఇంటికి వెళ్ళి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయము, నీకంతా సుఖమే జరుగుతుంది అని ఆ సన్యాసి మాయమైపోయినాడట. ఈ బ్రాహ్మడు ఇంటికి ఆశ్చర్యపోయి ఇంటికి వెళ్ళి తెల్లవారగానే సత్యనారాయణ స్వామికి నమస్కారం చేసుకొని ఈ విధంగా ప్రార్థించినాడట, స్వామి నేను ఈ రోజు ఊర్లోకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేస్తాను, వచ్చిన ధనంతో నీ వ్రతం చేస్తాను అని మనసులో సంకల్పించుకొని ఊర్లోకి వెళ్ళి నారాయణ నారాయణ అనుకుంటూ భిక్షాటన చేస్తూ సాగినాడట. ఆ రోజు సాయంకాలం అయ్యేసరికి తన భిక్ష పాత్రలో ఎప్పుడూ చూడనంత ధనము చూసినాడట. ఇదంతా స్వామి అనుగ్రహమే అని అనుకున్నట్టు విధంగానే ఇంటికి వెళ్ళి తెల్లవారగానే బంధుమిత్రుల ఇంటికి కాలకృత్యం తీసుకొని బంధుమిత్రులను ఇంటికి పిలుచుకొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించినాడట. స్వీకరించగానే ఆ బ్రాహ్మడికి దారిద్రము పోయి అష్టైశ్వర్యాలు కలిగినాయట. అలాగే ఆ బ్రాహ్మడు ప్రతి నెల ఏకాదశి నాడు వ్రతం చేస్తూ ఉన్నాడట. అలా ఒక ఏకాదశి నాడు వ్రతం చేస్తూ ఉంటే అక్కడికో కట్టెల వ్యాపారి వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడట, హే బ్రాహ్మణ నేను నిన్న మొన్న దారిద్రముతో దుఃఖముతో బాధపడుతూ ఉంటివి, ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఇంత ఐశ్వర్యం ఎక్కడిది అనగానే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పినాడట, అయ్యా నేను సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసినాను, ఆ స్వామి దయ వల్ల ఇదంతా జరిగింది అనగానే ఆ కట్టెల వ్యాపారి కూడా మనసులో సంకల్పించుకున్నాడట, నాకు ధనము లభిస్తే తప్పకుండా వ్రతము చేస్తాను అని మనసులో సంకల్పించుకొని ఊర్లోకి వెళ్ళి కట్టెలు అని అమ్మసాగినాడట. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ఆ కట్టెల వ్యాపారి భక్తికి మెచ్చి ఆ కట్టెల మోపును గంధము చెక్కలుగా మార్చేసినాడట. ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారట, ఇతను నెత్తిపైన గంధము చెక్కలు కదా కట్టెలు అంటున్నాడేంట అని ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఆ గంధం చెక్కలు కొనుక్కున్నారట. ఆ రోజు సాయంకాలం వెళ్ళేసరికి ఆ కట్టెల వ్యాపారికి కూడా ఎప్పుడూ చూడనంత ధనము లభించిందట. ఇదంతా స్వామి అనుగ్రహమే అని అనుకున్నట్టు విధంగానే ఇంటికి వెళ్ళి తెల్లవారగానే కాలకృత్యములు తీర్చుకొని బజారు వెళ్ళి నారికేలం అరటిపండ్ల గోదారవ్వ చక్కెర మొదలైన పూజ ద్రవ్యం చేత స్వీకరించినాయట. ఆ కట్టెల వ్యాపారికి కూడా వ్రతం పూర్తి కాగానే అష్టైశ్వర్యాలు కలిగినాయట. అలా ఆ బ్రాహ్మడు మరియు ఆ కట్టెల వ్యాపారి ప్రతి నెల ఏకాదశి నాడు వ్రతం చేస్తూ మోక్షానికి వెళ్ళినారట. ఇది స్కాంద పురాణే రేవాకాండే వ్రతకథాయాం ద్వితీయోధ్యాయే సమాప్త. సత్యనారాయణ స్వామికి జై. షావుకారి పడవలో వెళ్తూ ఉంటే అనుకుంటూ ఉన్నాడట, గట్టున ఏదో వ్రతం జరుగుతున్నది, అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వద్దామని టెంకాయ పూలు పండ్లు తీసుకొని వెళ్ళాడట. అక్కడికి వెళ్ళి రాజుగారిని అడుగుతూ ఉన్నాడట, ఏ రాజా ఏమి వ్రతము, ఈ వ్రతము చేస్తే ఏమి ఫలితం దక్కుతుంది అనగానే అప్పుడు ఆ రాజుగారు చెప్పినారట, అయ్యా నాకు సంతానం లేదు, నాకు సంతానం కలుగుతుందనే నమ్మకంతో ఈ వ్రతం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నాను అని చెప్పినాడట. వెంటనే ఆ షావుకారి కూడా మనసులో సంకల్పించుకున్నాడట, నాకు సంతానం లేదు కదా, నాకు సంతానం కలిగితే తప్పకుండా వ్రతం చేస్తాను అని మనసులో సంకల్పించుకొని పని మానుకొని ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యకు లీలావతి చేతిలో తీర్థ ప్రసాదం పెట్టినాడట. స్వామి అనుగ్రహం చేత 9 మాసాలు మోసి 10వ మాసం రాగానే చక్కని బిడ్డ కన్నదట. కళావతి నామకరణం చేసినారట. లీలావతి అంటుందట, నాదా మనం సంతానం కలిగితే వ్రతం చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, చేద్దామా అనగానే ఆడపిల్ల
ఆడపిల్ల పుట్టింది కదా, పెళ్లి కాలమందు చేద్దామని అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాట. పెళ్లి కూడా జరిగింది, 16వ పండగ కూడా జరిగింది, కానీ వ్రతం చేయలేదు. ఈ ఇద్దరు షావుకారులు వ్యాపార నిమిత్తమై హంసల దీవికెళ్ళి రత్నాల వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నారట. అక్కడి రాజు చంద్రకేతు మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవారట. ఈ ఇద్దరు షావుకారులు అక్కడే బాగా ధనము వస్తూ ఉందని అక్కడే ఉండి వ్యాపారం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారట. కొన్నాళ్ళైన తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి అనుకుంటూ ఉన్నాడట, ఏమిరా ఈ షావుకారి సంతానం కలిగితే వ్రతం చేస్తాడు అని సంకల్పించినాడు, కానీ ఇప్పటి వరకు నా వ్రతం చేయలేదు, నన్ను పూర్తిగా మర్చిపోయినాడు. ఇతనికి కష్టం అంటే ఏంటో తెలియాలని సత్యనారాయణ స్వామి మాయా దొంగలి వేషం వేసుకొని ఆ రాజుగారి నగలు దొంగలించి ఈ ఇద్దరి షావుకారులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో వీరి దగ్గర పడేసి వెళ్ళిపోయినాడట. రాజభట్లు వచ్చి చూసేసరికి వీరిద్దరి దగ్గరే రాజుగారి నగలు ఉండేసరికి వీళ్ళే అసలైన దొంగలు అనుకొని ఏ విచారణ లేకుండా చెరసాలలో బందీగా ఉంచినారట. ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర చూస్తే గృహం కాలిపోయింది, బాకీల వారు ఇవ్వలేకపోయారు. కళావతి రోజు ఊర్లోకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతూ ఉందట. అలా ఒక రోజు ఊర్లోకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేస్తూ ఒక బ్రాహ్మణి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడుగుతూ ఉందట, అమ్మా నేను ఆకలి దప్పిక చేత బాధపడుతూ ఉన్నానమ్మా, నాకు పట్టెడన్నం పెట్టండి అమ్మా అనగానే ఆ ఇంట్లో ఇల్లాలు, మా ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం జరుగుతూ ఉందమ్మా, పూర్తయిన తర్వాత తీర్థ ప్రసాదం ఇస్తాను అనగానే అక్కడే కూర్చొని వ్రతం పూర్తి అయిన తర్వాత తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళేసరికి రాత్రవడంతో తన తల్లి లీలావతి అంటూ ఉందట, అమ్మా కళావతి ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడ వెళ్ళినావమ్మా, మీ భర్త గారు తండ్రి గారు ఇంటి వద్ద లేరు అనగానే అప్పుడు కళావతి చెప్తూ ఉందట, అమ్మా నేను ఒక బ్రాహ్మణి ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం జరుగుతూ ఉంటే తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చినానమ్మా, తన తల్లి చేతిలో పెట్టగానే అప్పుడు లీలావతి అంటుందట, అమ్మా కళావతి నువ్వు మాకు ఒక్కదాని కూతురు అమ్మా, ఈ స్వామి దయవల్లే నువ్వు కలిగినావమ్మా అనగానే భగవంతుడి జ్ఞాపకం వచ్చి మళ్ళీ సంకల్పించుకుందట, స్వామి నా భర్తను అల్లుడిని ఎంత త్వరగా ఇల్లు చేరుస్తావో అంత త్వరగా నీ వ్రతం చేస్తాను అని సంకల్పించుకోగానే సత్యనారాయణ స్వామి అదే రోజు రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజు కళలోకి వచ్చి ఈ విధంగా అంటున్నాట, ఏ రాజా నేను సత్యనారాయణ స్వాములను నీవిద్దరు షావుకారులను అన్యాయంగా చెరసాలలో బందీగా ఉంచినావు, వాళ్ళు దొంగలు కాదు, ఇదంతా నా మహిమ వల్లే జరిగింది, వాళ్ళిద్దరిని వెంటనే విడిచిపెట్టకపోతే నీ రాజ్యాన్ని కూల్చేస్తాను అనగానే తెల్లవారగానే ఆ రాజుగారు ఆ ఇద్దరి షావుకారులని చెరసాల నుంచి విడుదల చేసి వారిద్దరికి 300 ధనాన్ని ఇచ్చి, ఎప్పుడూ చూడనంత ధనాన్ని ఇచ్చి బాజా భజంతులతో వారింటికి సాగనంపినాడట. ఇది స్కాంద పురాణే రేవాకాండే వ్రతకథాయాం తృతీయోధ్యాయే సమాప్త. సత్యనారాయణ స్వామికి జై. ఈ షావుకారులు ఇప్పటికైనా మరి నిజం చెప్తారేమో అని సన్యాసి వేషం వేసుకొని ఈ ఇద్దరు షావుకారులకు ఎదురయ్యి ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నారట, ఏ షావుకారులారా ఏమి వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నారు, మీ పడవలో ఏమున్నాయి అనగానే ఆ ఇద్దరు షావుకారులు అనుకుంటూ ఉన్నారట, ఈ సన్యాసి దొంగలా ఉన్నాడు, ఇతనికి మనం నిజం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అబద్ధం చెప్పినారట. మా పడవలో కేవలం ఆకులు తీగలే ఉన్నాయి, మీ అడవిలో ఆకులు తీగలు ఏరుకోవడానికి వచ్చినాము అనగానే అప్పుడు ఆ సన్యాసి మీరన్నమాట నిజం కాకని శపించి వెళ్ళిపోయినాట. ఆ ఇద్దరు షావుకారులు పడవ దగ్గరికి వచ్చి చూసేసరికి నిజంగానే ఆ పడవలో ఆకులు తీగలే ఉన్నాయట. కింద పడి మూర్చుకుపోయినాయట. తెలియకి వచ్చిన తర్వాత అల్లుడి మామతో అంటూ ఉన్నాడట, హే మామ ఇప్పుడు వచ్చిన సన్యాసి గొప్ప తపస్సు చేసేవాడిలా ఉన్నాడు, అతని పాదములపై పడి మన సొమ్ము మనం తెచ్చుకున్నామని అరణ్యమంతా వెతుకుతూ ఉంటే ఓ మేడి చెట్టు కింద తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడట. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సన్యాసి పాదాలపై పడి ఈ విధంగా అంటున్నాడట, స్వామి మా అపరాధం క్షమించండి, మీరెవరో మేము గ్రహించలేకపోయాము, మీ నిజ స్వరూపం చూపించండి అనగానే అప్పుడు ఆ సన్యాసి సత్యనారాయణ స్వరూపం చూపించి ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఏ షావుకారులారా మీరు నా వ్రతం పూర్తిగా మర్చిపోయినారు,
అందుకే మీరు ఇన్ని కష్టాల్లో లోనైనారు అనగానే అక్కడే కూర్చొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదం అందరికీ పంచిపెడుతూ వాళ్ళ ఊరు చెరువు వరకు వెళ్ళినారట. ఊరు చెరువు వాళ్ళకి వెళ్ళగానే ఇంటికో దూతను పంపినారట. ఆ దూత ఇంటికి వెళ్ళేసరికి లీలావతి వాళ్ళ భర్త అల్లుడు తిరిగి వస్తున్నారని వారిద్దరు తల్లి కూతురు కూర్చొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తూ ఉన్నారట. ఆ దూత ఇంటికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట, అమ్మా లీలావతి, నీ భర్త గారు అల్లుడి గారు ఊరు చెరువు వరకు వచ్చినారమ్మా, మీరు వెళ్ళి మంగళారతిచ్చి ఇంటికి తీసుకురావాల్సింది అనగానే లీలావతి వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని తన కూతురికి చెప్పి వెళ్ళిపోయిందట. కళావతి వ్రతం చేసి తన భర్తను చూడాలనే తొందరలో తీర్థ ప్రసాదం మర్చిపోయి నది వద్దకు వెళ్ళిందట. సత్యనారాయణ స్వామి అనుకుంటూ ఉన్నాడట, ఏమిరా ఈ కళావతి నా వ్రతం చేసింది కానీ నా తీర్థ ప్రసాదం కన్నా తన భర్తనే ముఖ్యమా అని తన కళ్ళ ముందే తన భర్త ఉన్నప్పుడు నీటిలో ముంచివేస్తాను అని ముంచివేసినాడట. కళావతి అంటూ ఉందట, నా భర్త పోయిన తర్వాత నా బ్రతికెందుకని నీటిలోకి దూకడానికి సిద్ధపడిందట. వెంటనే ఆకాశవాణి సత్యనారాయణ స్వామి అంటూ ఉన్నాడట, అమ్మా కళావతి, నీవు వ్రతం చేసినావు కానీ తీర్థ ప్రసాదం మర్చిపోయి నది వద్దకు వచ్చినావమ్మా, అందుకే నీ భర్త ఉన్న పడవ నీటిలో మునిగిపోయింది అనగానే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని నది వద్దకు రాగానే తన భర్త ఉన్న పడవ నీటిలో వచ్చుడు చూసి తన భర్తను తల్లిని ఎదురేగి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి సుఖంగా ఉండి మోక్షానికి వెళ్ళినారట. ఇది స్కాంద పురాణే రేవాకాండే రటకదాయ చతుర్థోధ్యాయే సమాప్త. సత్యనారాయణ స్వామికి జై. పూర్వకాలంలో కుల్కజ్బడ్ అనే రాజు కాశీ పట్టణం అనే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాట. ఆ రాజుగారికి 100 మంది కుమారులతో రాజ్యంలోని ప్రజలని సుభిక్షంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాట. అలా ఒక రోజు రాజుగారు అడవికి వెళ్ళి భీకరమైన మృగాలను సింహాన్ని సంహరించి అలసిపోయి ఓ చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడట. అక్కడ గొల్లపిల్లలు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి రాజుగారు వచ్చిన సంతోషంతో ముందుగా రాజుగారికి తీర్థ ప్రసాదం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఒక డొప్పలో తీర్థము మరొక డొప్పలో ప్రసాదం తీసుకొని రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినారట. రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట, ఏ రాజా, మేము ఈ రోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసినాము, మీరు తీర్థ ప్రసాదం తీసుకోవాల్సింది అనగానే రాజుగారు అనుకుంటూ ఉన్నారట, నేనేమో రాజాది రాజను, వీళ్ళేమో గొల్ల పిల్లలు, వీళ్ళ చేత తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని తప్పుగా భావించి అక్కడే పెట్టి రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయినాడట. సత్యనారాయణ స్వామి ఆకాశం నుండి చూస్తూ అనుకుంటూ ఉన్నాడట, ఏమిరా ఈ రాజుకి ఇంత అహంకారము, రాజునే అహంకారంతో గొల్ల పిల్లలు భక్తి శ్రద్ధలతో నా వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని వస్తే తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతాడా, ఇతని కష్టం అంటే ఏంటో తెలియాలని పుత్ర నష్టము కలుగుగాక అని శపించినాడట. వెంటనే భటుడొచ్చి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, హే రాజా, మీ 100 మంది కుమారులు మరణించినారు, మీ రాజ్యం మీదికి వేరే రాజు వచ్చినారు, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ రోగులైనారు, మీరెక్కడైనా దాక్కోవలసింది అనగానే రాజుగారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారట, నేను ఇవాళ ఏం పాపం చేసినా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఇవాళ ఉదయం గొల్ల పిల్లలు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చినారు, నేను ఆ ప్రసాదం తీసుకోకుండా వచ్చేసినాను, దానివైన ఏమైనా జరిగిందా అని సాయంకాలం గొల్ల పిల్లలు ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో ఆ గొల్ల పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడట, ఏ గొల్ల పిల్లలారా, ఈ రోజు మీరు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసినారు కదరా, నాకు తీర్థ ప్రసాదం పెట్టవలసిందిరా, నా భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉందిరా అనగానే వాళ్ళు తిరిగి 2-3 పండ్లు మిగిలి ఉంటే రాజుగారి చేతిలో పెట్టినారట. రాజుగారు ముందు వెనక ఆలోచించకుండా తృప్తిగా ప్రసాదం భుజించి గుర్రం ఎక్కి 2 అడుగులు వేయగానే ఓ భటుడొచ్చి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, హే రాజా, మీ 100 మంది పుత్రులు నిద్ర లేచినట్టుగా లేచి కూర్చున్నారు, మీ రాజ్యం మీకే ఉన్నది, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయం చెప్పడానికి అనగానే రాజుగారు అనుకుంటూ ఉన్నారట, సత్యనారాయణ స్వామి మహిమ అంటే ఇంత అంతా కాదు, చాలా గొప్పది అని ఊర్లోకి వెళ్ళి డబ్బు సాధింపు చేయించి ఎవరైతే వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళ మనసున ఏమి కోరికుంటుందో ఆ కోరిక తప్పకుండా సత్యనారాయణ స్వామి తీరుస్తాడని చెప్పినాడట. అలాగే ఆ రాజుగారు ఆ రాజ్యంలో నియమం పెట్టినాడట, ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారైనా ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయాలని నియమం పెట్టినాడట. అని నారాయణమూర్తి నారద వారికి, నారదుల వారి సూత్ర వారికి,
సూత్రుల వారు ఋషులకి, ఋషులు బ్రాహ్మణులకి, బ్రాహ్మణులు ప్రజలకి ఈ విధంగా 5 కథలు చెప్పడానికి వాడైనారట. ఇది స్కాంద పురాణే రేవాకాండే వ్రతకథాయాం పంచమోధ్యాయే సమాప్త. రమాశ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. జాతి మత విచారణ లేక, వేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి, కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి, వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి, పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి, దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగునేయి తేనెల కలగలిపి, మధుపర్కమనగ మది నిలిపి, కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణమది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము, సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే. బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి సంధ్యమ్మును భుజమ్మున వేల్చి, గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణముల